Hence, we can write P dash directly proportional to or inversely proportional 1 upon v square. म्हणजे P dash आपण कसं लिहू शकतोय 1 upon v square आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतोय. ओके, सो इफ इट इज राईट P dash is 1 upon v square, तर P dash 1 upon v square आपण लिहित असेल तर that means the P dash is equals to प्रोपोर्शनॅलिटी साइन आपण काढून टाकतोय, त्यामुळे आपण त्यामध्ये कॉन्स्टंट टाकतोय a अपॉन v स्क्वेअर अँड दिस इज युअर corrected pressure. This is your corrected pressure, and that's corrected pressure P dash is equals to A upon V square. So A is the proportionality constant. A is the proportionality constant, or it is called as the constant. It is called as the constant. This is your constant. This is your constant. Right. So A is constant, and this is known as the coefficient of attractions. This A is known as the coefficient of attraction. Coefficient of attraction. हा constant असतोय आणि हा coefficient of attractions for the attraction per unit volume. For the attractions per unit volume. Okay. So if it is substituted this corrected volume of the pressures and the corrected value of pressures and corrected value of volume, then we can write this the equation van der Waal equations PV is equal to RT. These equations can be written as P म्हणजेच काय तर A upon V square. P म्हणजेच काय A upon V square. So therefore P plus A upon V square and V म्हणजेच काय आहे तर V minus B is equals to RT. So this is the equation. It is called as corrected van der Waal equation. This equation it is called corrected van der Waals equation. तुमचं van der Waal equation corrected काय आहे तर P plus A upon V square into V म्हणजेच काय तर V minus B. हे तुमचं करेक्टेड व्हॉल्यूम आहे आणि हे तुमचं करेक्टेड काय आहे दॅट इज युअर करेक्टेड प्रेशर. So this is the equation. This equation it is called as corrected van der Waal equation. P plus A upon V square into V minus B is equals to RT. This is the equation. It is known as the van der Waal equation, and this equation it is applicable to almost all the gases over the range of all temperature and pressures with a great consider or the great accuracy. हे इक्वेशन सगळ्या टेम्परेचर प्रेशर्सला आणि सगळ्या गॅसेस रिअल गॅसेसला आपण अप्लाय करू शकतोय. सो दॅट कॅन बी यूज फॉर दिस equations for all the real gases. And if it is used for the 1 mole of gas above, these equations can be written as P plus A upon n म्हणजे 1 mole, n into A upon V square into V minus NB equals to nRT. हे इक्वेशन अशा पद्धतीने आपल्याला लिहिता येईल. सो दिस इज द प्रेशर अँड व्हॉल्यूम करेक्शन्स. आपण प्रेशर आणि व्हॉल्यूम करेक्शन्स बघितले. PV इज इक्वल्स टू RT. हे केव्हा असते की जेव्हा आयडियल गॅस असेल, पण तुमचे रिअल गॅस मध्ये डेव्हिएशन्स असतात आणि त्याच्यामुळे काय होते की प्रेशर आणि व्हॉल्यूम मध्ये काय तुम्हाला करेक्शन करावे लागतात आणि करेक्शन केलं की तुमचं van der Waal इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू RT न राहतात. ते इक्वेशन्स काय होते P plus A upon V square into V minus B is equals to RT. This is the equation. It is for the real gases equation for all temperature and pressure. हे तुमचं van der Waal इक्वेशन करेक्टेड van der Waal इक्वेशन आहे, जर जे की सगळ्या रिअल गॅसेस साठी अप्लाय आपण करू शकतो. सो दिस इज द इक्वेशन्स फॉर द van der Waal इक्वेशन्स. या इक्वेशन्सला आपण van der Waal इक्वेशन्स म्हणतोय.
आता हे प्रेशर आणि व्हॉल्यूम मध्ये करेक्शन्स आपण केले. व्हॉल्यूम मध्ये करेक्शन्स का केलं तर प्रेशर इन्क्रीज झालंय त्यामुळे जे गॅस मॉलिक्यूल एकत्र आले आणि गॅस मॉलिक्यूल्स एकत्र आल्यामुळे जो आधीचा व्हॉल्यूम होता व्ही तो व्हॉल्यूम डिफरंट झालाय, तो लेस झालाय आणि तो किती झालाय तर बी झालाय आणि म्हणून आपण करेक्टेड व्हॉल्यूम काय दिलंय व्ही मायनस बी. सो दॅट इज व्ही मायनस बी. बट प्रेशर करेक्शन मध्ये काय ड्यू टू द म्युच्युअल अट्रॅक्शन्स ऑफ द मॉलिक्युल्स. आता प्रेशर म्हणजे काय तर प्रेशर हा गॅस मॉलिक्युल्स वरती कशामुळे येतोय तर जर ते गॅस मॉलिक्यूल हे फ्री टू मुवमेंट असतात. जर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशरला गॅस मॉलिक्युल्स बघितले एखाद्या कंटेनर मध्ये तर ते एकमेकांपासून फ्रीली मूव्ह होतात आणि त्यामुळे कोलिजन्स होते. मॉलिक्युल्स गॅस मॉलिक्युल्सच्या दोन मॉलिक्युल्स मध्ये कोलिजन्स किंवा वॉल ऑफ वेसल वरती त्याचा कोलिजन्स होते आणि त्या कोलिजन्समुळे त्याच्यावरती प्रेशर एक्झर्ट होते. सो दिस प्रेशर एक्झर्ट्स ड्यू टू दिस कोलिजन्स ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स. आता हे दोन पद्धतीचे कोलिजन्स आहे. जर सेंटरला जर गॅस मॉलिक्यूल प्रेझेंट असेल तर त्याच्यावरती ते जे कोलिजन्स असेल किंवा एक्झर्टेड फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल ते काय असते नलिफाय असते किंवा नो रिझल्टंट असते. का तर ऑल पॉसिबल डायरेक्शननी गॅस मॉलिक्युल्स त्याच्यावरती सेम फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ते काय करतात अप्लाय करतात. त्यामुळे तो जो सेंटरला असेल गॅस मॉलिक्युल्स विदिन द बॉडी इट विल बी नो रिझल्टंट. बट द गॅस मॉलिक्यूल विच इज प्रेझेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ गॅस अँड द वॉल ऑफ वेसल इथे जर प्रेझेंट असेल तर इनव्हर्ट डायरेक्शन मध्ये असलेले जे काही गॅस मॉलिक्युल्स आहेत ते त्याच्यावरती फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झर्ट करतात अँड देअर फोर इट पुल्ड इनव्हर्ट डायरेक्शन. ते दोन्ही ठिकाणी काय करतात आतमध्ये ओढायचा प्रयत्न करतात आणि त्याच्यामुळे त्याचा जो कोलिजनचा स्पीड असतो तो कमी होतोय. सो दिस कोलिजन्स ऑन अ वॉल ऑफ वेसल दॅट द पर्टिक्युलर गॅस मॉलिक्युल्स इट विल बी द लेस स्पीड. So this forces or this attraction, force of attractions between the wall of vessel and the gas molecules, it can be measured. ते मेजर केलं तर आपल्याला करेक्टेड प्रेशर मिळू शकते कारण प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोलिजन्स अँड नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स विथ व्हॉट काइंड ऑफ स्पीड अँड नंबर ऑफ कोलिजन्स याच्यावर ते डिपेंड असेल. त्याच्यामुळे आपण मेजरमेंट ऑफ प्रेशर जर करेक्टेड प्रेशर काढायचं असेल तर वी कॅन मेजरमेंट ऑफ द force of attraction between the gas molecules and the wall of vessel which is striking on the how many times and how many number of gas molecules are striking on this. Okay, ते जर काढायचं असेल तर आपण काय काढलंय की आपल्याला एक्झॅक्टली प्रेशर काढायचं. आता पहिल्यांदा ऑब्झर्व्ड प्रेशर म्हणजे काय तर पी आणि करेक्टेड प्रेशर म्हणजे काय तर पी डॅश म्हणून आपण पी प्लस पी डॅश लिहिलं. सो तो पी प्लस पी डॅश आहे तर आता पी डॅश म्हणजे एक्झॅक्टली काय तर आपल्याला माहित आहे की जे काय डायरेक्टली सिंगल मॉलिक्युल्स आहे तो जर स्ट्रायकिंग होत असेल वॉल ऑफ वेसल वरती तर तो कशावर डिपेंड असतो तर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स विच इज प्रेझेंट गॅस मॉलिक्यूल प्रेझेंट इन द गॅस ऑर द विदिन द बॉडी अँड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेन्सिटी ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल. आता डेन्सिटी ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स म्हणजेच काय तर डी, त्याची डेन्सिटी म्हणजे डी स्क्वेअर. सो दिस गॅस मॉलिक्यूल जे काय वॉल ऑफ वेसल वरती जेवढे काही गॅस मॉलिक्युल्स त्याच्यावरती काय होत असेल स्ट्राईक होत असेल ते सगळेच्या सगळे काय आहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेन्सिटी आहे. म्हणजेच काय तर टोटल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स विच इज रिलेटेड टू द प्रेशर करेक्शन is proportional to the density of the gas molecules. So density can be denoted by d square. Hence we can write this pressure, corrected pressures is directly proportional to this corrected pressure is directly proportional to density. Hence we can write P dash directly proportional to density of the gas d square. आता डेन्सिटी म्हणजेच काय मास अपॉन व्हॉल्यूम. सपोज इफ यू कन्सिडर द 1 मोल ऑफ गॅस मॉलिक्यूल देन डी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बी म्हणजेच डी स्क्वेअर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन व्ही स्क्वेअर. म्हणजेच आपण काय लिहू शकतो की पी डॅश म्हणजेच काय आता पी डॅश म्हणजेच काय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वेअर. डी स्क्वेअर म्हणजेच काय 1 अपॉन व्ही स्क्वेअर म्हणून आपण असं लिहू शकतो पी डॅश इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन व्ही स्क्वेअर. म्हणजे डीच्या ऐवजी आपण काय लिहिलंय 1 अपॉन व्ही स्क्वेअर जे इथून आलं. ओके, आता ही प्रोपोर्शनलिटी जर साइन काढायची असेल तर आपल्याला एक कॉन्स्टंट टाकावं लागतं म्हणून आपण पी डॅश is equals to a upon v square. A is the constant and it is also called as this is the coefficient of attractions of the gas molecules. So P dash is equals to a upon v square. म्हणजेच आपण टोटल व्हॉल्यूम जे म्हटलं होतं टोटल प्रेशर म्हटलं होतं. सो टोटल प्रेशर ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल दॅट इज P प्लस P डॅश. म्हणजेच आपण काय लिहितोय P प्लस P डॅश म्हणजेच काय तर a upon v square. So this is your corrected pressure. P plus A upon V square. This is your corrected pressure.
and hence V minus B corrected volume, P plus A upon V square corrected pressure. So the value of this we can put into this equation. या इक्वेशन मध्ये जर ठेवलं असेल तर P म्हणजेच काय, P plus A upon V square and V म्हणजेच काय तर V minus B. So this is the your corrected equations, that is the corrected van der Waal equation, P plus A upon V square into V minus B equals to RT. And this equation it is used for all real gases or the non-ideal gases or real gases for at all temperature and pressure. सगळ्या कंडिशन्सला सगळ्या रिअल गॅसेस साठी हे इक्वेशन्स अप्लिकेबल आहे. सो दिस इज युअर व्हॅन डर वाल इक्वेशन्स अँड देअर करेक्शन्स व्हॉल्यूम अँड प्रेशर. हे करेक्शन्स आपण अशा पद्धतीने, हे तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे, हे तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारू शकतात, त्यामुळे हे जरासं व्यवस्थित करून ठेवा. ओके. So the next concept, that is the Andrews experiment. हा सुद्धा खूप महत्वाचा कन्सेप्ट आहे जो की या टॉपिक मधला जे तुम्हाला विचारू शकतात. So the second concept that will be the Andrews experiment. This Andrews experiment. Okay. Just 1 minute. I will just wash out and we'll see the Andrews experiment. Exactly what is the Andrews experiment? This concept is very important. हे दोन्ही कन्सेप्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर नेक्स्ट कन्सेप्ट एक इम्पॉर्टंट आहे ते म्हणजे रिलेशन्स बिटवीन व्हॅन डर वाल कॉन्स्टंट अँड द क्रिटिकल कॉन्स्टंट. हे एक इम्पॉर्टंट आहे. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक. ओके. दॅट इज द Andrews experiment. Andrews experiment. यालाच आपण दुसऱ्या नावाने सुद्धा आपण याला हे करतोय. अँड्र्यूज एक्सपेरिमेंटला दुसरं आपण म्हणतोय की क्रिटिकल फिनॉमिनॉन of CO2 gas at various temperature. म्हणजे जर तुम्हाला असाही प्रश्न विचारला, एक्सप्लेन द एंड्र्यूज एक्सपेरिमेंट, तरी तेच आन्सर. असा जरी प्रश्न विचारला, क्रिटिकल फिनॉमिनॉन ऑफ CO2 गॅस ऍट व्हेरियस टेम्परेचर, सुद्धा तेच आन्सर, कारण आपण बघताना तेच बघतोय. किंवा प्रेशर व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर फिनॉमिनॉन असं सुद्धा विचारू शकतात. सो दिस इज द नेम ऑफ युअर दिस concept, that is Andrews experiment or critical phenomenon of CO2 gas and at various temperature, or PVT isotherm, phenomenon of PVT isotherms, असं सुद्धा तुम्हाला ते विचारू शकतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द PVT, or it is called as the Andrews experiment, So this critical phenomenon or PV isotherms of real gases, असे त्याचे नाव आहे, PVT phenomenon of isotherms of the real gases. Okay. So before going to this concept, we just understand the compressibility factor. आपण compressibility factors म्हणजे काय ते बघून घेऊया आधी. सो दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स, नेहमी तुम्हाला 4 मार्कला हे विचारणार. कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर मगाशी याच्यावर डिस्कस करायचं होतं. सो दिस कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर इट कॅन बी डिफाइंड ॲज द extent to which the real gas and which is depart from the ideal behavior, and maybe it is defected as in the terms of functions called as the compressibility factor, and it is denoted by Z. म्हणजे रिअल गॅस पासून जे काय आयडियल गॅस बिहेवियरचे असते ते निघून जाते, आणि त्याची जी पॅरामीटर्स असेल, तो जी टर्मिनॉलॉजी असेल, दॅट फंक्शन्स कॅन also called as, or it's known as compressibility factor. त्याला आपण compressibility factor असं म्हणतोय. This compressibility factor, it is denoted as Z. This is the capital Z, and Z is equals to PV upon RT. असं जर असेल तर तुमचा गॅस काय आहे, आयडियल आहे.
the gas molecule it is ideal gas. For आता हे आयडियल गॅस का असा असतोय जर झेड इक्वल्स टू पीव्ही अपॉन आरटी असेल का तर झेड इक्वल्स टू 1 असते. सो इफ इट इज झेड इक्वल्स टू 1 तर झेड 1 इक्वल्स टू पीव्ही अपॉन आरटी म्हणजेच काय तर हे पीव्ही इकडे जाईल म्हणजेच आपण लिहू शकतो पीव्ही इक्वल्स टू आरटी म्हणजे हे इक्वेशन कशाचं आहे तर आयडियल गॅस आहे म्हणून झेड इक्वल्स टू पीव्ही अपॉन आरटी म्हणजेच आयडियल गॅस. सो फॉर दिस झेड इक्वल्स टू 1 and it is independent of the temperatures and pressures. So this deviation from the ideal behavior of a real gas will be determined by the value of Z being greater or less than 1. जर Z ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 1 किंवा Z ची व्हॅल्यू लेस दॅन 1 असेल तर ती व्हॅल्यू it shows the deviation. This value shows the deviations. So this compressibility factor it is less than and the greater than 1 or unity when the compressibility factor Z is less than 1 the gas shows negative deviation. Gas shows negative म्हणजे Z जर हा less than 1 असेल तर तुमचा गॅस हा नेगेटिव्ह डेव्हिएशन दाखवतो. सो दॅट इज द गॅस इज मोर कॉम्प्रेसिबल दॅन द एक्सपेक्टेड behavior, ideal behavior of a gas, and that the gas shows the predominance of attractive forces. म्हणजे लेस हे असेल आणि त्याचं नेगेटिव्ह डेव्हिएशन असेल तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन त्यामध्ये जास्त असतोय आणि त्यामुळे कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर हे कॉम्प्रेस जास्त होतोय आणि दिस कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर इट इज नेगेटिव्ह. ओके बट वेन द झेड इज ग्रेटर दॅन 1 then the gas shows the positive deviations. The positive deviations and negative deviations. So if it is shows the greater or it is greater than 1 then it shows the positive deviations. So the gas is less compressed and this that less compressed आहे म्हणजे ideal gas पेक्षा. So this is due to the strong repulsive forces among the molecules. जर नेगेटिव्ह असेल तर स्ट्रॉंग अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस असते. जर पॉझिटिव्ह असेल झेड तर कॉम्प्रेसिबल फॅक्टर जे असतात ते कमी असेल आणि म्हणून कॉम्प्रेशन कमी असते आणि ते कमी असेल म्हणून आयडियल बिहेवियर पेक्षा त्याच्यामध्ये रिपल्सिव्ह फोर्सेस जास्त असतात. रिपल्सिव्ह फोर्सेस जास्त असतात. आता हे आपण थोडंसं एक्झाम्पल्स याच्यावर बघून घेऊ. हे जर असेल तर हे तुमचं काय आहे आयडियल बिहेवियर. आयडियल बिहेवियर राईट. पण आपण असं कन्सिडर करूया की हे काय आहे की इट इज 1 असं कन्सिडर करूया. झेड इक्वल्स टू 1. आता 1 पेक्षा जर कमी असेल 0.5 किंवा इथे 0 असेल ते 0.5 हे पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे 1.5 येईल इथे 2.0 येईल. सो इफ द डेव्हिएशन्स म्हणजे असं जर असेल हा जर डेव्हिएशन्स असेल तर हे काय आहे झेड इक्वल्स टू काय आहे ग्रेटर दॅन 1. सो कॉम्प्रेसिबिलिटी जास्त आहे म्हणजेच काय ही कॉम्प्रेसिबिलिटी जास्त आहे म्हणजेच यामध्ये कॉम्प्रेस दिस गॅस इज लेस कॉम्प्रेस अँड इट इज एक्सपेक्टेड दॅन this is due to the strong repulsive forces. This is strong repulsive forces and the deviation is positive. Deviation is positive. If it is Z is less than 1 म्हणजेच तुमचं कॉम्प्रेशन हे जास्त असते आणि तो काय असेल नेगेटिव्ह डेव्हिएशन्स असेल आणि नेगेटिव्ह डेव्हिएशन्स असल्यामुळे तुमचा गॅस काय होतोय कॉम्प्रेस होतोय आणि तो अशा पद्धतीने तुम्हाला दिसतो. सो दिस इज द कॉम्प्रेसिव्ह डेव्हिएशन्स. This is the attractions between the gas molecule. This is the negative deviations. It shows the this repulsions between the gas molecules. Okay. So this compressibility factor which is usually defined as Z equals to PV upon RT. PV upon RT. And this is always is unity when the gas is ideal. When the gas is ideal. So this is the कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर. हे तुमचा कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर आहे. अशा पद्धतीने आपण ते डिफाईन करू शकतो किंवा त्याला एक्सप्लेन करू शकतोय. ओके. सो हे तुम्ही ही फिगर काढली तरी चालते आणि हे अशा पद्धतीने हे केलं तरी चालेल. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर. बट नाउ मूव टुवर्ड्स द अँड्र्यूज एक्सपेरिमेंट अँड द क्रिटिकल फिनॉमिनॉन ऑफ CO2 gas at various temperatures, or we can say that it is the pressure volume
isotherms of the real gas molecules or the PVT phenomenon isotherms of the real gas molecules. कुठलाही प्रश्न तुम्हाला कशाही पद्धतीने ते विचारू शकतात. Okay, so then just keep in your mind the name of Andrews experiment or critical phenomenon, or it is called as the PVT isotherms of the real gas. Okay, so the study of ह्या एक्सपेरिमेंट मध्ये कशाचा स्टडी केला जातोय तर इट इज द सिंपल स्टडी ऑफ प्रेशर व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर रिलेशन्स. प्रेशर व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर ह्या तिघांचं रिलेशन, प्रेशर व्हॉल्यूम अँड द टेम्परेचर ह्या तिघांचं रिलेशन्स कसं असतंय हे आपल्याला या एक्सपेरिमेंट मध्ये शिकायचं आहे. सो दिस इज द सिंपल स्टडी ऑफ द रिलेशन्स बिटवीन प्रेशर व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर. Now we are taking an examples of the CO2 gas molecules. CO2 gas molecules आपण example घेऊया and we can study the critical phenomenon of this CO2 gas molecules. So now the curve representing the various of volume and the pressures are at constant temperatures and therefore it is called as the isotherm. Isotherms कशाला म्हणतात की जर आपण एखादा असा कर काढलाय की जो रिप्रेझेंट करतोय प्रेशर आणि व्हॉल्यूम, प्रेशर आणि व्हॉल्यूमला जर रिप्रेझेंट करत असेल तर अशा जो कर असेल दॅट कर इट इज कॉल्ड ॲज द आयसोथर्म. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला आयसोथर्म म्हणजे काय ते माहित असावं. द कर विच इज रिप्रेझेंटिंग द रिलेशन्स बिटवीन द व्हेरिएशन्स ऑफ व्हॉल्यूम अँड प्रेशर्स ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. इथे काय आहे ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर, ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर, टेम्परेचर इथे कॉन्स्टंट आहे. सो दिस कॉन्स्टंट टेम्परेचरला जर व्हेरिएशन तुमचं प्रेशर आणि व्हॉल्यूम मध्ये जे काही होत असेल आणि त्याच्यामुळे जो काही कर मिळत असेल दॅट कर इज कॉल्ड ॲज द आयसोथर्म. ओके, सो त्यात करला आपण आयसोथर्म म्हणतोय अँड दिस इज द कर इट इज रिप्रेझेंटिंग द आयडियल गॅस. दिस इज द कर्स इट इज रिप्रेझेंटिंग आयडियल गॅस कर. आयडियल गॅसचा कर तुम्हाला अशा पद्धतीने मिळतोय. दिस इज द कर इट इज रिप्रेझेंटिंग द आयडियल गॅस. नाव फॉर the ideal gas, this product PV is constant. Product PV is constant of constant temperature. Hence, the isotherms are rectangular hyperbolas. आणि म्हणून तुम्हाला तो product of PV हा constant असतोय आणि this isotherms of this ideal gas it is hyperbolas. तो अशा पद्धतीने तुम्हाला मिळतोय. हायपरबोला सारखा त्याचा तुम्हाला नेचर दिसते. नाव रिअल गॅस साठी अँड्र्यूजने एक्सपेरिमेंट केलाय आणि इट इज समव्हॉट डिफरंट फ्रॉम दिस वन. याच्यापेक्षा तुम्हाला थोडासा वेगळा तो दिसतोय आणि तो एक्झॅक्टली वेगळा काय असतो तर ते आपल्याला बघायचं आहे. व्हॉट इज द अँड्र्यूज एक्सपेरिमेंट. सो अँड्र्यूज स्टडीज द आयसोथर्म फॉर द CO2 गॅस मॉलिक्युल्स ऍट डिफरंट टेम्परेचर्स. वेगवेगळ्या टेम्परेचर साठी त्यांनी काय केलंय की याचा आयसोथर्म स्टडी केलाय. कशाचा तर CO2 गॅस मॉलिक्युलचा वेगवेगळ्या टेम्परेचरला. आयसोथर्म स्टडी केलाय म्हणजे एक्झॅक्टली काय केलंय त्याने प्रेशर आणि व्हॉल्यूमचं जे काही व्हेरिएशन्स होते वेगवेगळ्या टेम्परेचरला तो स्टडी केला. सो द आयसोथर्म्स ऑफ CO2 ऍट 50 डिग्री इज नियरली. तर त्याच्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा त्याची थोडस फिगर आपण काढून घेऊया आणि देन वी कॅन स्टडी दिस. दिस इज द सिंपल फिगर फॉर द अँड्र्यूज एक्सपेरिमेंट. अँड्र्यूज एक्सपेरिमेंटची ही सिंपल फिगर आपल्याला शिकून घ्यायची आहे. This is your 50 degrees centigrade. This is one of the isotherms. Then I can write here. This will be okay. Now this is one. Okay. 8.31 degrees centigrade. This is the second one. And this one is the third isotherms. Exactly. Here is the gas molecules. Here is the liquid molecules. It's the G. And this is your D. It's A, B, C, and D. E,
Fg. Okay. Here is the volume variations and here is the pressure variations. Right. So this is the figure, and on from this figure we just understand the Andrews experiment and the relation between pressure, volume and temperatures. So Andrews studied the isotherms of a CO2 gas molecule at different temperatures. या वेगवेगळ्या टेम्परेचरला. This is the 50 degree, 31 degree, and this is the 21 degree Celsius. Okay. So at these three different temperatures, this Andrews studies that the isotherms for the CO2 gas molecules. So at 50 degree centigrade, it is nearly the same, and it is required the ideal gas आयसोथर्म्स. आयडियल गॅसचा जो कर्व आहे, जसा आयसोथर्म्स आहे तसाच तुम्हाला 50 डिग्री सेंटीग्रेडला तुम्हाला सो कर्व दिसतोय. द आयसोथर्म्स ऑफ CO2 at 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 31 डिग्री टेम्परेचरला इट्स रिमेन्स हॉरिझॉन्टल फॉर अ शॉर्ट टाइम्स. म्हणजे इथे तो थोड्या वेळासाठी हॉरिझॉन्टल असते. म्हणजे हा अशा पद्धतीने येतो, पण इथं हॉरिझॉन्टल आहे, परत तो डिक्रीज होतोय. बट फॉर अ शॉर्ट टाइम इट शुड बी horizontal at the point F at 31 degree. So while at the point F, this point F, it is indicating that there is a great decrease of volume. म्हणजेच काय आहे, हा हॉरिझॉन्टल आहे, असा तो आलाय, पण इथे हॉरिझॉन्टल आलाय, परत तो असा झालाय. सो दिस इज द ग्रेट डिक्रीजिंग व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम इथे काय होतंय, डिक्रीज होतंय. ओके. फॉर अ स्मॉल इन्क्रीज ऑफ प्रेशर्स. म्हणजे इथे काय होतंय, व्हॉल्यूम हे डिक्रीज होतंय आणि काही प्रमाणासाठी तुमचं जे प्रेशर आहे ते इन्क्रीज होतंय. म्हणजे इकडून जर तो गॅस मॉलिक्यूल असा येत असेल, तर व्हॉल्यूम इथे डिक्रीज होतंय आणि नंतर शॉर्ट टाइम साठी तो राहतोय आणि देन इट इज इन्क्रीजेस द प्रेशर्स. ओके. सो दिस द फॅक्ट इज कोइन्सिडंट विथ द डिसअपिअरन्स ऑफ द लिक्विड. आता ही जे गॅस मॉलिक्युल्स आहे किंवा एक तर तो लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होतोय, जर व्हॉल्यूम त्याचा डिक्रीज होत असेल आणि प्रेशर इन्क्रीज होत असेल तर तो लिक्विड. सो दिस इज द डिसअपिअरन्स ऑफ लिक्विड ऑफ अ CO2 gas molecule, and after that the this lowering the temperature, नंतर त्याच्यानंतर त्याचं टेम्परेचर काय होते, कमी कमी होत जाते. ओके. So this is the horizontal portions of the this core value of this volume, it becomes much more pronounced. म्हणजेच काय होईल, जसं जसं आता आपण टेम्परेचर इथं 31 डिग्री सेंटीग्रेड आहे, इथं जर 21 डिग्री 10 कमी केलं तर हा जो स्पॅच आहे, हा स्पॅच काय होईल, इन्क्रीज होईल. हा स्पॅच इन्क्रीज होईल म्हणजेच काय, व्हॉल्यूम परत डिक्रीज होईल. म्हणजेच काय होईल, की हा असा असा तुम्हाला दिसतोय, जसं की मी इथे दिसतोय, हा स्पॅच इन्क्रीज झालाय. म्हणजेच तुमचं काय झालंय, की व्हॉल्यूम डिक्रीज होतोय आणि हा स्पॅच इन्क्रीज होतोय. म्हणजेच काय होईल, जसं टेम्परेचर इन्क्रीज करतोय तसंच तुमचं प्रेशर हे काय होते किंवा तुमचं व्हॉल्यूम काय होतंय, डिक्रीज होतंय. म्हणजे हॉरिझॉन्टल पॅच हा प्रोनाऊन्स होत जातोय. इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेस, द व्हॉल्यूम पॅच ऑर दिस हॉरिझॉन्टल पॅच इज इन्क्रीजेस, तो इन्क्रीज होतोय. म्हणजेच तुमचं जे काय गॅस मॉलिक्युल्स असेल, दिस इज द लोअरिंग द टेम्परेचर्स, इट मीन्स दॅट it is converting into the liquid. It is converting into the liquids, and this patch is the horizontal patch is at the different temperature or lowering the temperature, it will be increases. ते काय होतंय, इन्क्रीज होत आहे. इथे बघा, इथे टेम्परेचर 31 डिग्री आहे, एवढाच पॅच आहे. 21 डिग्रीला हा प्रोनाऊन्स झालाय. त्यानंतर आपण परत याला समजा इथे आपण 15 डिग्री ठेवलेला आहे, तर हा स्पॅच काय झालाय, इन्क्रीज झाला. So this is the lowering the temperature. This patch of this horizontal, it is pronounced or it is greater than that of the previous one. So let us consider the isotherms of CO2 for 21 degree centigrade. 21 degree centigrade ला जर आपण हा patch consider केलाय. So if the isotherms, this isotherms A, B, C आणि D, हा isotherms consider करा. Let us consider the isotherms of CO2 gas molecule, that is A, B, C, D. This is the isotherms at 21 degrees Celsius. The portions AB, is A to B. The portions AB of this curve, it is
indicating that this is the gas is being compressed. इथे काय होतोय, गॅस हा कॉम्प्रेस व्हायला सुरुवात होतोय. गॅस मॉलिक्युल इट इज बिंग अ कॉम्प्रेस फ्रॉम दिस पोर्शन्स. ए टू बी पर्यंत तुमचा गॅस मॉलिक्युल्स हा काय होतोय, कॉम्प्रेस होतोय. सो इफ इट इज बिंग कॉम्प्रेस ऍट द पॉइंट बी, तो कॉम्प्रेस कुठपर्यंत होतोय, बी या पॉइंट पर्यंत. सो फ्रॉम द पॉइंट बी इट इज स्टार्ट टू लिक्विफाईड द गॅस मॉलिक्युल्स. म्हणजे हे जे गॅसमध्ये जे असेल त्याचं काय होतंय, लिक्विड मध्ये कन्वर्ट व्हायला स्टार्ट होत आहे. अप टू द सी, up to the C. So at the point B, it is liquefations, it is start, and the portions BC, this is the portion B to C, this portion B to C remains horizontal. रिमेन्स हॉरिझॉन्टल म्हणजे ही जी लिक्विफिकेशन प्रोसेस आहे ही स्टार्ट झाली आहे आणि ही इथे हॉरिझॉन्टल ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. एका कॉन्स्टंट प्रेशरला ही जी प्रोसेस आहे ही convergence of a gas into the liquid, it will be the start and it is remains horizontal at the portion of B to C. So it is the pressure P is indicating that is the constant, the gas is being converted into the liquid. या पोर्शन्सला तुमचं प्रेशर हे कॉन्स्टंट राहते आणि बी टू सी इथे स्टार्ट होते तुमचं कन्वर्जन्स ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स इनटू द लिक्विड. And this is indicating that your gas molecule is converted into the liquid. And at point C, या point C ला your gas molecules it is completely converted into the liquid. So the liquefaction of gas molecule it is completed at point C. पॉइंट सी ला तो कम्प्लिटली काय झालाय, कन्वर्ट झालाय लिक्विड मध्ये. अँड द कर इज राईट सडनली, दिस कर इज राईट सडनली द फ्रॉम सी टू डी पर्यंत तो अपवर्ड डायरेक्शन्सनी प्रेशर तुमचं इन्क्रीज होतंय अँड इट कॅन बी ऑब्झर्व फ्रॉम दिस आयसोथर्म्स ऑफ CO2 दॅट विदिन द पॅराबोलिक एरिया, विदिन द पॅराबोलिक एरिया. म्हणजे हे जे तुम्हाला दिसतंय दिस इज द पॅराबोलिक एरिया of your gas molecules. इथे थोडंसं लिक्विड तयार, इथे portions it is increases, here is increases. So this is dotted line, it is the parabolic area, and this parabolic area it is showing that, or it is indicating that the start your gas molecules it is start from this point into the liquefations and it is completed your liquefaction at this point and this point. Okay, so this is the parabolic area which is shown in a dotted line. This is the parabolic area, right? This parabolic area, this dotted line मध्ये आपण जे काही दाखवलंय ते. So dotted line, this parabolic area, both the gas and the liquids are present outside of the this area. म्हणजे या एरियाच्या या साईडला गॅस प्रेझेंट आहे, या साईडला त्याचं कन्व्हर्जन्स लिक्विड मध्ये झालंय, इकडे लिक्विड प्रेझेंट आहे. पण या एरियामध्ये तो हॉरिझॉन्टल असतोय आणि इथे फक्त लिक्विफिकेशन प्रोसेस सुरू असते. सो this the parabolic area, that is the dotted line, outside of this dotted line your gas molecules is present in the gas molecules and the either in a liquid molecules, so present in outside the area of this dotted line of a CO2 gas molecules which will be present in either in gaseous state or in liquid state. So this is the observations is the characteristics of the gas. हे जे ऑब्झर्वेशन आहे, this is the characteristics of the gas. हीच तुमची एक्झॅक्टली कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गॅस आहे, राईट. नाव द कर EFG. आता कर तुम्ही EFG बघा, द कर EFG. So EF and G. So at the 31 degrees Celsius, this makes the boundary between the gas and liquid. आता हा जो पॉइंट तुम्ही जर कन्सिडर केला, the isotherms of EFG at the temperature 31 degrees Celsius, this is the boundary point of a liquid आणि gas. हा गॅस इकडे लिक्विड, इकडे गॅस असतो आणि इकडे लिक्विड असतो. So this is the boundary point of your the gas molecules. हा boundary point आहे. So this 31 degrees Celsius makes the boundary between the gas and the liquid state. At this point F, F point ला, this is distinguish between the liquid and the gas molecules. This is disappearance in the
liquid is disappearance in the gas and gas is disappearance in the liquid, and this is so called as, it is the F point, it is called as the boundary point. So if it is disappearance, thus the gas molecules is in critical moment. म्हणजेच काय, एका क्षणासाठी तो काय गॅस आहे. ओके, हा पॉइंट एफ पॉइंट आहे 31 डिग्री सेल्सिअस आपण इथं कन्सिडर केलं. ओके, आणि दुसऱ्या पॉइंटला तो काय आहे, लिक्विड आहे. म्हणजे जर एका मोमेंटला तो गॅस आहे, दुसऱ्या मोमेंटला तो लिक्विड आहे, सो दिस इज द बाउंड्री पॉइंट. आणि इथून आपली ही जी काय आहे पॅराबोलिक एरिया हा इन्क्रीज होत जातोय. म्हणजे हा बाउंड्री आहे. बाउंड्री आहे म्हणजेच गॅस मॉलिक्यूल इट इज इन क्रिटिकल मोमेंट. क्रिटिकल मोमेंट इथे तो जो असतोय हा क्रिटिकल मोमेंट मध्ये असतो. क्रिटिकल मोमेंट म्हणजे काय, तर तो गॅस सारखा पण बिहेव करतो आणि लिक्विड सारखा पण बिहेव करतो. एका सेकंदाला गॅस असतोय, दुसऱ्या सेकंदाला तो लिक्विड असतो. सो दिस इज द पॉइंट, इट इज कॉल्ड ॲज द क्रिटिकल पॉइंट. This is the moment, it is called as the critical moment. So at the point F, this is the critical moment of a CO2 gas molecule at the point F, and hence this point it is known as the critical point. This point it is known as क्रिटिकल पॉइंट. म्हणून या पॉइंटला काय म्हणतोय आपण, क्रिटिकल पॉइंट. का, तर तुमचा CO2 गॅस हा काय आहे, क्रिटिकल मोमेंट मध्ये आहे. का क्रिटिकल मोमेंट मध्ये आहे, तर तो एका क्षणाला गॅस असतो, दुसऱ्या क्षणाला लिक्विड असतो. सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ युअर दिस पॅराबोलिक और डॉटेड लाईन. इथून तुमचं ही जी ऑरिझोंटल लाईन हे इन्क्रीज होत जाते. Here is the liquefaction start, here is the liquefaction complete, here is the liquefaction start, here is the liquefaction complete. So this is the point, it is called as the boundary point, and your CO2 gas molecule is present in a critical moment. Hence this point, it is F point, it is called as the critical point. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतोय, क्रिटिकल पॉइंट म्हणतोय. सो ऍट दिस पॉइंट, या पॉइंटला एफ पॉइंटला जे कुठलं प्रेशर असेल, जे कुठलं टेम्परेचर असेल, जे कुठलं व्हॉल्यूम असेल, त्याला आपण क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और व्हॉल्यूम असं म्हणू शकतो. So at the point of this F, it is called as the critical point. The isotherm passing through this critical point called as the critical isotherms. आता ह्या F पॉइंट मधून इथून जर हा तुमचा आयसोथर्म्स जर पास होत असेल, सो दिस इज द E, F and G. This isotherms, it is called as critical isotherm. त्याला आपण म्हणतोय critical isotherm. The isotherm that is EFG, which is the passing through this F point, that is the critical point. Critical point. Therefore, this isotherm it is called as critical isotherms. म्हणून याला आपण critical isotherms म्हणतोय. And the temperature corresponding to this critical isotherms or the critical points, this critical point, ह्या क्रिटिकल टेम्परेचरला, क्रिटिकल आयसोथर्म्सला जे काही टेम्परेचर असेल, दॅट इज 31 डिग्री सेल्सिअस. दिस टेम्परेचर इट इज कॉल्ड ॲज क्रिटिकल टेम्परेचर. याला आपण काय म्हणतोय, क्रिटिकल टेम्परेचर. अँड द व्हॉल्यूम corresponding volume, the pressure is corresponding the pressures to this point, it is known as critical pressure. The pressure it is known as, इथे जे काही प्रेशर असेल त्याला आपण काय म्हणतोय, क्रिटिकल प्रेशर. क्रिटिकल प्रेशर. अँड द corresponding volume it is called as, at this point F, it is called as critical volume. It is called as critical volume. हे लक्षात आलंय तुमच्या. ह्या पॉइंटला क्रिटिकल पॉइंट म्हणतोय. म्हणून याच्यातून जो आयसोथर्म पास होतोय EFG, त्याला क्रिटिकल आयसोथर्म म्हणतोय. आणि त्या आयसोथर्मला जे टेम्परेचर असेल त्या टेम्परेचरला क्रिटिकल टेम्परेचर, तेव्हा त्या आयसोथर्मला जे काही प्रेशर असेल त्याला क्रिटिकल प्रेशर, आणि त्या पॉइंटला किंवा त्या आयसोथर्मला जे काही व्हॉल्यूम असेल त्याला क्रिटिकल व्हॉल्यूम असं आपण